تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے سپریم کورٹ کی جانب سے وقف قوانین سے متعلق سنائے گئے عبوری احکام کا خیر مقدم کیا. کہا، عبوری احکامات کو راحت نہ سمجھا جائے. صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے سپریم کورٹ کی جانب سے وقف قوانین پر سنائے گئے عبوری احکام کا خیر مقدم کیا. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ وقف بورڈ شروع سے ہی وقف قوانین کی مخالفت کر رہا ہے. کانگریس پارٹی بھی ان قوانین کی مخالفت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے وقف قوانین میں جے پی سی کی سفارشات کو شامل کیے بغیر ہی اس کی منظوری کو یقینی بنایا، جس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی قانون پر روک لگانے کی درخواست کی گئی. عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آج جن معاملات میں راحت دی ہے ان میں بیشتر تمام معاملات پر تلنگانہ وقف بورڈ ابتدا سے ہی اعتراض کرتا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین کو نامزد کرنے، کلکٹر کو قانون میں تفویض کیے گئے اختیارات، وقف کرنے والوں کے لیے 5 سال سے باعمل مسلمان ہونے کی شرط کے علاوہ دیگر امور ہیں جن کی وقف بورڈ تلنگانہ کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ مقدمے کے پہلے عبوری احکامات میں سپریم کورٹ نے جو راحت فراہم کی ہے وہ خوش آئند ہے اور اس سے مسلمانوں میں اعتماد بحال ہوا ہے. سید عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ تلنگانہ وقف بورڈ عبوری راحت کا جلد جائزہ لیتے ہوئے تفصیلی منصوبہ بندی کرے گا. سپریم کورٹ میں پیروی یا سپریم کورٹ میں مقدمات کی پیروی کرنے والے وکلاء کی مدد کے بعد اس سلسلے میں منصوبے کو خطیت دی جائے گی. آپ سبھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اردو اور تیلگو سبھی صحافیوں کا، رپورٹرز کا، آپ سب کا یہاں پر میں آج کے اس پریس بریفنگ میں وقف بورڈ کی جانب سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، یہاں پہ خوش آمدید کرتا ہوں. آج بہت اہم موضوع پہ، جس کا سبھی لوگوں کو بہت دن سے ایک بے چینی سے انتظار تھا، وقف امینڈمنٹ 2025 کا جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، ریزرو فار آرڈر تھا، اس کا آج ہانریبل سپریم کورٹ کے جانب سے انٹرم آرڈر آیا ہے صبح میں. یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں تلنگانہ وقف بورڈ ہندوستان کا واحد اور سب سے پہلا بورڈ ہے. جیسے ہی یہ 2025 کا امینڈمنٹ بل آیا تو اس کی مخالفت میں سب سے آگے تھا. نہ صرف ہم اس کی مخالفت کیے بلکہ ایک خصوصی وقف بورڈ کا اجلاس بلا کر ہم ایک تمام بورڈ ممبروں کے تعاون سے ہم یہ ضرورت اور ہمت کیے کہ اس کی مخالفت بورڈ میں ریزولیشن پاس کر کے مرکزی حکومت کو بھیجنے کا ہم نے کام کیا تھا. اس کے بعد ہم یہ اس بورڈ میں یہ مطالبہ کیے تھے، جب پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ آنے کے بعد اپوزیشن خاص طور پر راہل گاندھی جی کی قیادت میں انڈیا بلاک تمام ایک جٹ ہو کر تمام سیاسی جماعتیں، علاقائی اور مرکزی پارٹیاں اس کی مخالفت کرنے کے بعد مرکزی حکومت اس کو جے پی سی کے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی تھی. اس کے بعد ہمارے بورڈ میں ہم ریزولوشن پاس کر کے پھر ہم یہ مطالبہ کیے تھے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹیٹس کو وزٹ کر کے اوپینین جو متعلقہ وقف بورڈ، یہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، جو کنسلٹ لوگ ہیں ان سے اگر آپ کنسلٹیشن اور کنسنس پروسیس اگر آپ پورا براڈ وے میں اگر کرتے ہیں تو بہتر رہے گا اس کا نتائج. اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے. اس کے بعد پھر
जेपीसी पूरे स्टेटों का दौरा की और फिर हमको तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वो लोग जेपीसी में बुलाए, तो हम लोग हमारे नुमाइंदे पूरे मेंबरों के साथ हम जाकर वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे हम जेपीसी के सामने रखे और जेपीसी एक ब्रॉडली जो भी एक्सरसाइज था उनका वो किसी के फेवर में था, अगेंस्ट था, वो बात अलग है, लेकिन वो फिर वो पार्लियामेंट को सबमिट करके पार्लियामेंट में ये बिल पास, काला कानून जो वक्फ अमेंडमेंट था उसको पास किए, जिसके हम सब लोग ने पुरजोर न सिर्फ वक्फ बोर्ड, तमाम जमातें, तमाम तंजीमें, सब लोग उलमाए मशाइखीन सब लोग इसको आगे आके इसकी मुखालिफत करे, एहतजाज करे। उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। इसमें भी बहुत सारे लोग इसमें अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए, तंजीमें गए, बोर्ड्स गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया, सब लोग इनफरादी तौर पर भी गए और अलग अलग तंजीमों के और अलग अलग जमातों की जानिब से भी जाने का काम किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो तफसील से इसको सुनने के बाद आज उनका एक फैसला, रिजर्व फॉर ऑर्डर के बाद आज फैसला आया था, जिसमें हम लोग जो मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जानिब से और मेरी इनफरादी जानिब से मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस मुल्क के अक़लियतें जो अदलिया के ऊपर, जो दस्तूर के ऊपर जो भरोसा है, पहले कायम भरोसा था, है और रहेगा, और इस अदलिया के भरोसे को कायम रखते हुए जो फैसला आज सुनाए हैं, यकीनन कुछ चीजें जो हम ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिसमें कलेक्टर्स के पावर्स को लेके होने दीजिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर को लेके होने दीजिए, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट को होने के दीजिए, और जो बोर्ड्स में जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर को जो लाने की बात है, इन सब तमाम चीजों के ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कुछ चीजों को हमारे जो लोग जो कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हुए उसके ऊपर अग्री करते हुए, एक तो मैं समझता हूं तेलंगाना वक्फ बोर्ड की और तमाम लोगों की एक काविशों से ये कामयाबी मिली कि जो कलेक्टर्स को जो पावर्स थे, क्योंकि हमारी जो वक्फ के जायदादों की जो असल लड़ाई है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमारे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो मैटर्स है वो रेवेन्यूज और कलेक्टर के पास हमारे डिस्प्यूटेड है। तो वो अगर कलेक्टर को इसमें अगर हम, क्योंकि अगर इसमें हम तेलंगाना की मिसाल लेते हैं तो ये मजहबी उमूर के टाइम पे जब वक्फ का जब मामला था तो उसमें कई जगह पर, क्योंकि पुराने यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, तो जब ये इसको फिर एंडोनमेंट में लिया गया तो कई जगह पर सरकार बोल के लिखा गया था, सरकार बोल के लिखा गया, तो उसको फिर आज के लोग उसको सरकारी बना के उसको कहने के, तो हमारा जो असल लड़ाई थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की थी। तो वहां पर कलेक्टर्स अगर हमारे जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,